وہ جولائی کی ایک گرم رات تھی۔ حبس اتنا زیادہ تھا کہ دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اس چھوٹے سے ڈبو کلب میں 4 افراد ایک ڈبو کے گرد ڈبو کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر بے فکرے نوجوانوں کی طرح اپنے کھیل میں مگن تھے۔ چہرے سے پسینہ صاف کرتے، باری آنے پر اسٹرائکر اٹھاتے، نشانہ لیتے اور اسٹرائک کرتے۔ نشانہ صحیح لگنے پر بورڈ پر پڑی ہوئی گوٹیاں اپنا کھیل ختم کر کے باکس میں چلی جاتی۔ وہ 55 سال کا شخص بھی انہی میں سے ایک تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کوئی اس پر بھی اسٹرائک کرنے والا ہے، ایک کامیاب اسٹرائک جس کے نتیجے میں اس کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر 2 لوگ اس ڈبو کلب میں داخل ہوئے۔ وہ ان کے بالکل سامنے ہی تھا۔ ٹی ٹی پستول ان کے ہاتھوں میں تھے، اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی سنبھل تھا، اسٹرائکرز نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسے جسم کے مختلف حصوں پر گولیاں لگیں اور وہ ڈبو پر ہی گر گیا۔ اب ڈبو کے بورڈ پر اس کے جسم سے نکلنے والا خون بھی بہہ رہا تھا، اور بہتے بہتے ان پاکٹس میں بھی چلا گیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس کی کھیلی ہوئی گوٹیوں کا کھیل ختم ہوا تھا۔ یہ 2017 کی بات ہے، اور علاقہ تھا ملیر ہالٹ کا، اور جس ڈبو کلب میں یہ قتل ہوا تھا وہ رفاہ عام سوسائٹی میں تھا۔ اور جانتے ہیں مارا جانے والا شخص کون تھا؟ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک علاقائی عہدیدار۔ نام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، پہلے ان دنوں شہر کے حالات بتا دیتا ہوں۔ 22 اگست 2016 کو گزرے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ وہی 22 اگست جب الطاف حسین کی ایک متنازع تقریر نے ایم کیو ایم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان لندن سے اپنے راستے الگ کر چکی تھی، لیکن اکثر رہنما اور کارکن خود کو الطاف حسین سے الگ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس صورتحال میں ٹوٹی پھوٹی ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی ڈاکٹر فاروق ستار کو پارٹی سے نکالا نہیں گیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اس وقت تک اپنی الگ سے تنظیم بحالی کمیٹی بنائی تھی۔ ایم کیو ایم کے وہ کارکنان زیادہ مشکل میں تھے جنہوں نے دسمبر 2015 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گئے تھے۔ 30 جولائی 2017 کو رفاہ عام میں مارا جانے والا شخص بھی ایم کیو ایم کا ایک ایسا ہی کارکن تھا۔ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں رفاہ عام سوسائٹی کی یونین کونسل سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر کامیاب ہونے والا محمد راشد عرف مامو۔ محمد راشد عرف مامو کو کیوں قتل کیا گیا اور قتل کا حکم کس نے دیا تھا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ قاتلوں کا ٹارگٹ 2 افراد تھے، محمد راشد اور ایم پی اے نشاط ضیاء قادری۔ دونوں ایک ہی علاقے سے منتخب افراد تھے، ایک یو سی کا وائس چیئرمین اور دوسرا رکن سندھ اسمبلی۔ اصل میں ٹارگٹ کلرز کو ملیر یا شاہ فیصل کالونی سے ایم کیو ایم پاکستان یا پی ایس پی کے کسی اہم ذمہ دار کو قتل کرنے کی سپاری ملی تھی۔ محمد راشد اور ایم پی اے نشاط ضیاء دونوں کی ریکی کی جا رہی تھی، اور اسی ریکی کے دوران ٹارگٹ کلرز کو محمد راشد کی یہ روٹین پتہ چلی کہ وہ پابندی سے ڈبو کھیلنے ملیر ہالٹ کے علاقے میں ایک ڈبو کلب میں جاتے ہیں، جہاں انہیں ٹارگٹ کرنا نہایت آسان ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ ڈبو کھیلنے کے شوق میں محمد راشد کی یہ روٹین ہی ان کی جان لے گئی۔ وہ 6 لوگ تھے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر اس ڈبو کلب پر پہنچے۔ 4 بیک اپ کے لیے باہر ہی رک گئے، جبکہ 2 ڈبو کلب کے اندر داخل ہوئے۔ ٹارگٹ بالکل سامنے ہی تھا، ڈبو کھیل رہا تھا۔ ملزمان نے اس پر فائرنگ کی۔ محمد راشد کو سینے اور پیٹ پر 5 گولیاں لگیں اور وہ ڈبو پر ہی گر گئے۔ ملزمان کلب سے باہر نکلے۔ اسی دوران فائرنگ کی آواز سن کر کچھ لوگ کلب کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ ملزمان میں سے ایک نے انہیں منتشر کرنے کے لیے 2 ہوائی فائر کیے، اور پھر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی بآسانی فرار بھی ہو گئے۔ محمد راشد یا ایم پی اے نشاط ضیاء کے قتل کا حکم ملا تھا لندن سے، اور یہ حکم دیا تھا الطاف حسین نے۔ یہ دعویٰ ہے کراچی پولیس کا، اور ٹارگٹ کلرز تک الطاف حسین کی یہ ہدایت پہنچائی تھی کہکشاں حیدر نے۔ وہی کہکشاں حیدر جسے 2 ماہ پہلے 7 اکتوبر کو ایک امریکی عدالت نے 96 ماہ
यानी 8 साल कैद की सज़ा सुनाई। कौन है ये कहकशां हैदर, यही मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। कहकशां हैदर एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी जो अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर फ्रेस्को में रिहाइश पजीर थी। कहकशां हैदर के जुराइम की कहानी बहुत तवील है और कराची से अमरीका तक फैली हुई है। कहकशां हैदर से मुतालिक कहानी का आगाज़ अमरीकी अदालत से सुनाई गई सज़ा से ही करते हैं। तो जनाब, कहकशां हैदर को अमरीका में सज़ा हुई है कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने पर। और FBI के मुताबिक कहकशां हैदर ने कराची में 2 पेट्रोल पंप्स पर हमलों की मंसूबाबंदी की थी। इस मकसद के लिए कहकशां हैदर ने जनवरी 2023 में कराची में एक शख्स को भर्ती किया और उसे टास्क दिया कि वो कराची में कम से कम 2 पेट्रोल पंप्स को निशाना बनाए। कहकशां हैदर का मंसूबा था कि कराची में भर्ती किया गया शख्स पेट्रोल पंप्स पर चलती गाड़ी से कोई आतिशगीर मादा फेंकेगा, जिससे पेट्रोल पंप्स पर आग लग जाएगी और शहर में दहशत फैलेगी। कहकशां हैदर ने कराची में इस काम के लिए जिस शख्स का इंतखाब किया था वो उससे मुसलसल राब्ते में थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो FBI के रडार पर है और FBI उसकी तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। इधर कहकशां हैदर कराची में अपने भर्ती किए गए शख्स से हमले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रही थी और उधर FBI को साथ साथ ये सब पता भी चलता जा रहा था। कहकशां हैदर ने अपने साथी के साथ हदफ का इंतखाब किया, यानी ये तय किया कि वो पेट्रोल पंप्स कौन से होंगे जिन पर हमला किया जाएगा, कौन सा आतिशगीर मादा हमले में इस्तेमाल किया जाएगा, हमला आवर के पास हमले के वक्त कौन सा असला होना चाहिए, हमले से पहले कहाँ छुपना है और हमले के बाद फरार कैसे होना है। वो ये सब तय कर रही थी और FBI उसके खिलाफ मजबूत केस बनाने की तैयारी। कहकशां हैदर ने अमेरिका में इस मिशन के लिए चंदा जमा किया और मंसूबे पर अमल दरामद के लिए रकम कराची में अपने साथी को भेज भी दी। लेकिन इससे पहले कि FBI कहकशां हैदर को गिरफ्तार करती, कहकशां के कराची में मौजूद साथी ने कहकशां को खुशखबरी भेज दी। कराची में दहशतगर्दी की प्लानिंग का आगाज़ हुआ था जनवरी 2023 में और जनवरी के इख्तिताम तक चंदा की गई रकम भी कराची भेजी जा चुकी थी। अब कहकशां को कराची से आने वाली दहशतगर्दी की खबर का इंतज़ार था और 20 फरवरी 2023 को उसे ये खबर बजरिया व्हाट्सएप मिल भी गई। कराची से उसके साथी ने उसे खबर के स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें बताया गया था कि कराची में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी से कुछ फेंका गया, जिससे पेट्रोल पंप पर आग लग गई और 6 अफराद जिंदा जल गए। आप भी सुनकर हिल गए ना? आपको लग रहा है कि FBI ने एक्शन लेने में ताख़ीर की और कहकशां जीत गई। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहकशां को जब कराची से पेट्रोल पंप पर हमले की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने इसका जश्न भी मनाया था और अपने साथी को जवाबी मैसेज में कहा था कि उसे इस काम पर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन कहकशां हैदर की ये खुशी आर्जी साबित हुई। उसने जब इंटरनेट पर इस खबर को तलाश करने की कोशिश की तो उसे कराची में किसी पेट्रोल पंप पर हमले और उसके नतीजे में 6 अफराद के मारे जाने की कोई खबर ना मिल सकी। वो कई घंटों तक इंटरनेट पर इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश करती रही और फिर उसे ये खबर मिल भी गई। लेकिन ये वो खबर नहीं थी जिसकी उसने मंसूबा बंदी की थी। यहाँ कहकशां हैदर के साथ हाथ हो गया था। कहकशां हैदर के साथी ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, उसे धोखा दिया था। उसे तकरीबन 1.5 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 2021 को नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के करीब एक फ्यूल पंप पर पेश आने वाले वाक़े की खबर के स्क्रीनशॉट भेजे थे और दावा किया था कि ये उसकी कामयाब कार्रवाई है जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। असल में ये वाक़या फ्यूल पंप के इलेक्ट्रिक रूम में शॉर्ट सर्किट से पेश आया था जिससे पंप पर आग लग गई थी और 6 अफराद ज़िंदा जल गए थे। ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उसकी इब्तिदाई रिपोर्टिंग में एक न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्ट किया था कि पंप पर किसी गाड़ी से कोई आतिशगीर मादा फेंका गया है।
जिससे आग लगी और इसी खबर का स्क्रीनशॉट कहकशां हैदर के साथी ने उसे व्हाट्सएप कर दिया था। यानी चोर को पड़ गए मोर। कहकशां हैदर पर जब हकीकत खुली तो उसने कराची में मौजूद अपने साथी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उसे तंजीम से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया। अभी वो इस सदमे से संभल भी ना पाई थी कि सिर्फ 3 रोज़ बाद ही 23 फरवरी 2023 को FBI कहकशां हैदर के घर पहुंच गई। FBI का काम करने का अपना तरीक़ेकार है। कहकशां हैदर को बताया गया कि वो उससे कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक कुछ सवालात करना चाहता है और सवालों के जवाब में कहकशां हैदर ने झूठ पर झूठ बोले। उसने FBI के सामने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि उसने कराची में दहशतगर्दी की कोई मनसूबाबंदी की है। उसने कराची में अपने ऐसे किसी साथी की मौजूदगी से भी इनकार किया जिसे उसने कराची में पेट्रोल पंप्स पर हमलों का टास्क दिया हो। उसने ये भी तस्लीम नहीं किया कि वो ऐसी किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा है जिसके नतीजे में कराची में किसी की जान जा सकती है। लेकिन जनाब FBI तो FBI है, उसके पास तो सारे सबूत थे। लेकिन चूंकि कराची में कोई दहशतगर्दी हुई ही नहीं थी, इसलिए कहकशां हैदर के खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बन सकता था। लेकिन उसके खिलाफ केस बना और वो भी संगीन नोयत के इल्ज़ामात के तहत। और ये इल्ज़ामात थे कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक मालूमात को छुपाने का केस, FBI से झूठ बोलने का केस। और यही झूठ कहकशां हैदर को अमरीकी जेल तक ले गया है, और वो भी 96 माह के लिए। आपको लग रहा होगा कि कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने पर कहकशां हैदर को मिलने वाली सज़ा कम है। तो जनाब इसकी वजह यह है कि 2 साल तक चलने वाली FBI की तहकीकात के दौरान कहकशां खुद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से इनकार करती रही। लेकिन जनवरी 2025 यानी रवा साल ही जनवरी में उसका केस अमरीकी अदालत को भेजे जाने से पहले उसने ये मान लिया कि उसने FBI से जानबूझकर झूठ बोला था। हालांकि अमेरिका में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी से मुताल्लिक तहकीकात के केस में उसका सच बोलना बहुत अहम था। और अब सच छुपाने और झूठ बोलने के जुर्म में कहकशां को 8 साल अमरीकी जेल में रहना होगा। अमरीकी वफाकी अदालत के इस फैसले का ऐलान रियासत टेक्सास के एक्टिंग अटॉर्नी J.R. कॉम्स ने किया। और J.R. कॉम्स का कहना था कि हम अमेरिका को बैरून मुल्क दहशतगर्द हमलों के लिए एक लॉन्चिंग पॉइंट नहीं बनने देंगे। अमेरिका और उसके मुफादात का मोहतात तहफ़्फ़ुज़ हमारे हर अमल में शामिल है। इसमें उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शामिल है जो गलत फहमी में हैं कि वो अमेरिका को अपना महफूज ठिकाना बनाकर कहीं और जुराइम की साजिश कर रहे हैं। FBI को इस केस में यकीनन पाकिस्तानी इदारों की मदद और ताउन भी हासिल था। इसीलिए इस केस से मुतालिक FBI के स्पेशल एजेंट जोसेफ का ये बयान भी सामने आया कि हम ऐसे जुराइम को संजीदगी से लेते हैं और अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर मुजरिमों को जवाबदेह ठहराते हैं। और यहाँ से मैं आपको कहकशां हैदर के केस में पाकिस्तानी इदारों का किरदार बताऊंगा। असल में कहकशां हैदर 2021 से FBI की वॉच लिस्ट में थी। हालांकि पाकिस्तान में इसका नाम पहली बार 2017 में सामने आया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम ने FBI से रब्ता नहीं किया था। FBI से रब्ता 2021 में किया गया और उसकी वजह क्या बनी थी, इससे पहले ज़रा मोहम्मद राशिद का केस क्लोज करते हैं। और आपको ये बता देता हूं कि 2017 में कहकशां हैदर का नाम पहली बार कैसे सामने आया। वो 3 और 4 अक्टूबर 2017 की दरमियानी रात थी, जब कोरंगी से शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आने वाले एक सुनसान रास्ते पर रेंजर्स और पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद को रुकने का इशारा किया। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद रुक गए, जबकि दूसरी 125 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद रेंजर्स और पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो 3 अफराद रुक गए थे, उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से असलहा बरामद हुआ और उन्होंने बताया कि वो कोरंगी में MQM लंदन की एक मीटिंग में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। पुलिस ने उन्हें असला एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया और जब थाने ले जाकर उनसे तफ्तीश की गई
تو انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ہی 30 جولائی 2017 کو یوسی نائب چیئرمین محمد راشد عرف مامو کو قتل کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 4 اکتوبر 2017 کو رینجرز نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اور اس پریس ریلیز میں ان تینوں ملزمان کی گرفتاری کے ذکر کے ساتھ ساتھ پہلی بار کہکشاں حیدر کا ذکر بھی سامنے آیا تھا، اور یہ ملزمان تھے آصف رئیس، شاہد عزیز اور دانش، اور جو فرار ہو گئے تھے وہ تھے یامین عرف انڈیا والا، ظفر پھول والا اور محمد چاند۔ میں نے اس سٹوری پر کام کرنے سے پہلے راشد مامو کے قتل کیس سے متعلق ریکارڈ کا بغور جائزہ لیا ہے، کیونکہ کہکشاں حیدر کا نام پہلی بار اس کیس میں ہی سامنے آیا تھا، اور ملزمان آصف رئیس اور شاہد عزیز کے اس کیس میں جو اعترافی بیانات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کہکشاں حیدر سب سے پہلے یامین عرف انڈیا والا سے رابطے میں تھی، اور بعد میں یامین کے ذریعے ہی اس کا رابطہ آصف رئیس سے ہوا، اور راشد عرف مامو کے قتل کے بعد کہکشاں حیدر نے واٹس ایپ کال کر کے ان لوگوں کو اس کامیاب کارروائی پر شاباش دی، اور انعام کے طور پر $1470 بھی امریکہ سے بذریعہ ویسٹرن یونین بھیجے، یعنی $1,50,387 روپے، اور یہ رقم ملزم محمد چاند کی بیوی نے ناگن چورنگی پر واقع ویسٹرن یونین کی برانچ سے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر وصول کی، اور اسے ملزمان نے آپس میں بانٹ لیا۔ لیکن پھر اگلے 4 سال تک ہم نے کبھی کہکشاں حیدر کا نام نہیں سنا۔ کہکشاں حیدر کا نام دوبارہ سامنے آیا 2021 میں، جب رینجرز اور سی ٹی ڈی کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا کہ اداروں نے کچھ کالز ٹریس کی ہیں جن میں کراچی میں دہشت گردی کے لیے امریکہ سے ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ہدایت دینے والی خاتون تھی کہکشاں حیدر۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 2 لوگ ہوں، ٹھیک ہے بھائی، واک کریں گے، وہ بالکل وہ واک کرتے ہیں وہ، اور اگر ایک ہے تو ایک کو ہی پیار دے دیجیے گا، اگر ساتھ میں ایک اور بھی ہو، 2 ہوں تو دونوں کو پیار دینا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ گردن سے نیچے نہیں، گردن سے اوپر، تاکہ کنفرم ہمیں سمجھے ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ہماری سے مطلب پوری قوم کی زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ باجی انشاءاللہ یہ ہمارا کام وعدہ ہے ایسے کہ انشاءاللہ، بالکل گردن سے اوپر، سر اور گردن، یعنی کنفرم شارٹ چاہیے نا، انشاءاللہ باجی اس انشاءاللہ۔ میں کچھ ہمیں کلوز اپ، یعنی کلوز اپ ہمیں چاہیے کہ کلوز اپ ہو نا، جی باجی بالکل۔ نیچے نیچے بھی تو پھر چانس رہ جاتا ہے، لیکن بالکل۔ نیچے بھی چانس رہ جاتا ہے۔ اچھا باجی، باجی ہاں وہ آپ فکر نہیں کریں۔ کہکشاں حیدر کے 5 آڈیو کلپ سامنے آئے تھے جس میں وہ بظاہر ٹارگٹ کلرز کو مختلف ٹارگٹس دے رہی تھی۔ جو آڈیو آپ نے ابھی سنی اس میں ایک پیش امام کو قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا، میں اس کا نام نہیں بتانا چاہوں گا، بس اتنا اور بتا دیتا ہوں کہ اس کال میں کہکشاں حیدر نے اس پیش امام کے بارے میں مکمل تفصیلات ٹارگٹ کلر سے شیئر کی تھیں، جس میں اس کی تصویر اور جس مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے اس کا ایڈریس بھی بتایا تھا، اور اس سے آگے کی باتیں آپ آڈیو میں سن ہی چکے ہیں۔ کہکشاں حیدر نے اسی کال کے دوران ٹارگٹ کلر کو کامیابی کی صورت میں باہر کا ویزا لگوانے اور اسے کسی دوسرے ملک میں سیٹ کرنے کا لالچ بھی دیا تھا۔ اس نے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے امریکہ سے $50,000 ٹرانسفر کرنے کا بھی بتایا تھا، جس کا ثبوت آپ اس وقت بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ ایک اور آڈیو کلپ میں اس نے ایک اور مذہبی شخصیت کے قتل کی ہدایت دی تھی، اور اس کال کے دوران وہ ٹارگٹ کلر سے کہہ رہی تھی کہ جس شخص کے قتل کا کہا جا رہا ہے وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ دہشت گرد تیار کرتا ہے اور ان کے ذریعے کراچی میں شیعہ سنی فسادات کراتا ہے، وہ مولوی کے بھیس میں ایک خطرناک شخص ہے جو مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کہکشاں حیدر کی یہ کال ٹریس ہونے کے بعد یہ دونوں ٹارگٹس سیو کر لیے گئے تھے، اور پاکستان کی جانب سے یہ ساری معلومات ایف بی آئی سے شیئر کر دی گئی تھیں۔ کراچی پولیس کی جانب سے ایف بی آئی سے شیئر کی گئی معلومات کے مطابق کہکشاں حیدر نے پیش امام اور مذہبی شخصیت کے قتل کا ٹاسک پورا ہو جانے پر ٹارگٹ کلرز کو $1 ملین دینے کا وعدہ کیا تھا، اور ٹوکن منی کے طور پر اپنے ایک ساتھی شعیب عرف ایلیا کے بینک اکاؤنٹ میں امریکہ سے $2,42,000 ٹرانسفر بھی کیے تھے۔ ایف بی آئی سے یہ ساری معلومات شیئر کی گئی تھیں 2021 میں،
और 2021 से ही कहकशां FBI के रेडार पर थी और फिर रवां साल अक्टूबर में कहकशां हैदर को अपने किए की सज़ा मिल भी गई है। कहकशां हैदर को अमेरिका में बैठकर कराची में दहशतगर्दी की सिर्फ मंसूबाबंदी करने पर अमेरिका में सज़ा मिल गई है और ये सब FBI की मेहनत का नतीजा है। लेकिन जहां कहकशां हैदर के हुक्म पर कत्ल किया गया और मुलजिमान गिरफ्तार भी हुए, वहाँ हमारी पुलिस की कारकर्दगी का आलम यह है कि मोहम्मद राशिद के कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान, जिन्हें इब्तिदा में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी गई थी, उन्हें बाद में अपील पर आला अदालत से बरी कर दिया गया। पाकिस्तान में पुलिस मातहत अदालत से मुलजिमान को सज़ा को ही सिर्फ अपनी कामयाबी समझती है, हालांकि पुलिस की असल कारकर्दगी आला अदालतों में अपील के वक्त ही पता चलती है और इस केस में भी ऐसा हुआ। मैं खुद भी जब मोहम्मद राशिद कत्ल केस के पेपर्स पढ़ रहा था तो मुझे कई जगह ऐसे तजादात नज़र आए जिन पर मैं चौंक गया कि क्या ये केस को ख़राब करने की कोई दानिस्ता कोशिश है। एक का जिक्र भी कर देता हूँ। मोहम्मद राशिद कत्ल केस के चालान में दर्ज है कि मुलजिम शाहिद अजीज़ ने गिरफ्तारी के बाद अपने ज़मीर की आवाज़ पर आले कत्ल यानी उस पिस्तौल की निशानदही की जिससे उसने राशिद मामू को कत्ल किया था। और सिर्फ यही नहीं, उसने चलीदा खोल भी फराहम किए। चलीदा खोल यानी एमटीज़, ये एक ऐसी मज़हका खेज़ बात है जिससे यकीनन केस बुरी तरह डैमेज हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कातिल मौके पर रुककर अपनी फायर की गई गोलियों के खोल जमा करे और फिर उन्हें अपनी गिरफ्तारी तक संभाल कर भी रखे। हमारी पुलिस की इन्हीं होशियारियों की वजह से मुलजिमान को अदालतों में फ़ायदा होता है और अदालतें मुलजिमान को बरी करने पर मजबूर हो जाती हैं। कहकशां हैदर की अगर ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो पता चलता है कि वो अमेरिका में एक टैक्सी ड्राइवर थी। उसकी शादी हो गई थी लेकिन बाद में तलाक हो गई। उसका एक बेटा भी है। उसका एक भाई भी अमेरिका में ही था लेकिन उसने वहाँ पर ख़ुदकुशी कर ली थी। कहकशां हैदर की ऑडियो सुनने के बाद और कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने पर अमेरिका में सज़ा के बाद भी अगर आप कहकशां हैदर का एक्स अकाउंट देखें तो आप हिल कर रह जाएंगे। कहकशां हैदर ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने तारुफ में लिखा हुआ है, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली सरगर्म कारकुन जो इंसानियत से मोहब्बत और दहशतगर्दी से नफ़रत करती है। मेरा यकीन है कि आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम से लेकर FBI तक ने उसके चेहरे पर पड़े इस नकाब को उतार फेंका है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।